ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः 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 ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 ॐ यश्छन्दसा मृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्तिः 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 ॐ अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगुं सवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम् ॐ शान्तिः 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 ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः शान्तिः ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ॐ शान्तिः 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 ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधि वेदस्य माणीस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः 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 ॐ भद्रन्नो अपि वातयमनः ॐ शान्तिः 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 ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः
स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तमलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्य सिद्धनम्। सिद्धनं नाबुधः कस्य सिद्धनं कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः। एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। असुर्या नाम ते लोकाः अंधेन तमसावृताः तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। सूर्या नाम ते लोकाः अंधेन तमसावृताः तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के च आत्महनो जनाः। असुर्या नाम लोकाः તે અંધેન તમસાવૃતા। આ જે લોક છે એ કેવો છે? અંધેન તમસા આવૃતા, અંધકારથી અને અજ્ઞાનથી આચ્છાદિત થયેલો છે, વ્યાપેલો છે। તાંસ તે પ્રેત્યાપ ગચ્છન્તિ એ કે છે આત્મહોણ। જે આત્મઘાતી લોકો છે, આત્મઘાતી આપણે સમજ્યા કે આત્મઘાતી કોને કહેવાય? કે જે ભોગ અને ભોગમાં જ એ પોતાનું રમણ કરે છે, એનું જીવન સતત ભોગમાં જ જાય છે, એને આપણે આત્મઘાતી કીધો। કારણ કે એ આત્માનું હનન કરે છે। કઈ રીતે વધ કર્યો આત્માનો એમણે કીધો? કારણ કે આત્માને એ તિરસ્કૃત કરે છે। આત્મા જે આનંદ સ્વરૂપ છે, સચ્ચિદાનંદ ઘન છે, એનો તિરસ્કાર કેવી રીતે થાય? કે એની અવગણના થાય છે, એનું આપણે નોંધ જ નથી લેતા કે આપણા જીવનમાં જે મારું સ્વરૂપ, જે મારું મૂળ સ્વરૂપ છે એ કેવું છે? આનંદ સ્વરૂપ છે, અને હું આનંદની ભીખ બધે બહાર માગું છું। મારી બધી જ પ્રવૃત્તિ બહિર્મુખ છે। કેમ બહિર્મુખ છે? કારણ કે હું એમ સમજું છું કે બધું જે હું માગું છું, જે મારી જરૂરિયાત છે, આનંદની જરૂરિયાત છે, નિયતિ સુખની જરૂરિયાત છે, એ બધું ક્યાં છે? બહાર છે। એટલે એને આત્મઘાતી કીધો। એટલે જે લોકો પણ ભોગ બુદ્ધિ ધરાવતા હોય, ભેદ બુદ્ધિ ધરાવતા, હું જુદો અને સુખ મારાથી જુદું, હું જુદો અને ભોગ્ય વિષય મારાથી જુદો, એમ જે જુદું ભેદ બુદ્ધિ રાખે છે, એ
એ બધા કેવા કીધા? અસુરો કીધા. એમાં દેવતાઓનો પણ એમાં સમાવેશ કરી લીધો, કારણ કે દેવતાઓમાં પણ ભોગ બુદ્ધિ જ છે. એટલે દેવતાઓને પણ ભોગવવામાં જ રસ છે, એમને આ આત્મજ્ઞાનમાં રસ નથી. અને આ બધી યોનિઓ જેટલી પણ છે મનુષ્ય સિવાયની, એ બધી ભોગ બુદ્ધિ છે, ભોગ યોનિઓ છે. મનુષ્યમાં જ એક એવો આપણને એક અવકાશ છે કે જે પોતાનું કલ્યાણ કરી શકે, કારણ કે બાકી બધી જે યોનિ છે ને બધા કર્મ ભોગવવા માટેની ભોગ યોનિઓ જ છે. એમાં કોઈ બીજા નવા કર્મ ઉમેરાય પણ નહીં, ખાલી ભોગ ભોગવી અને કર્મ થોડા કપાય, જે સંચિત કર્મો હોય એ. એટલે ત્યાં આગળ જે કીધું કે આ બધા જે લોકો બહિર્મુખ છે એ બધા કેવા છે? અસુરો છે. અને એ લોકો પોતાનો જ આત્મઘાત કરે છે. આત્મઘાત કરવો એટલે શું? પોતે જ પોતાની હિંસા કરે છે. પોતાની હિંસા કઈ રીતે કરે છે? કારણ કે જે પોતાનું આનંદ ઘન સ્વરૂપ છે એને તરછોડીને એ બીજે બધે આનંદની ફાંફા મારે છે. આપણે મંત્ર આપણે આમ તો પૂરો કર્યો હતો. હા, એટલે આમ જુઓ, પંચદશીમાં એવું કહેવામાં આવ્યું, કુર્વતે કર્મ ભોગાય કર્મ કર્તુમ ચ ભુંજતે નદ્યામ કીટા ઇવ આવર્તાંતરમ આશુતે વ્રજંતો જન્મનો જન્મ લભંતે નૈવ નિવૃત્તિ. આ મનુષ્યની કેવી સ્થિતિ છે એનું વર્ણન છે. કુર્વતે કર્મ ભોગાય, મનુષ્ય શું કરે? કર્મ કરે છે. શેના માટે? ભોગવવા માટે. અને ભોગવે છે કેમ? કર્મ નવા ઊભા કરવા માટે. આ પરંપરા ચાલુ જ રહે છે. કુર્વતે કર્મ ભોગાય, ભોગ ભોગવવા માટે કર્મ કરે છે, અને કર્મ કરતું છે ભુંજતે, અને કર્મ કરતાં નવા ભોગો ઊભા કરે છે, નવા કર્મો ઊભા કરે. હા, નદ્યામ કીટા આવ્યા એટલે પેલો કીડો હોય ને એ વમળમાં હોય ને, નદીનું પાણી હોય એમાં વમળ આવે બધા, એ વમળમાં પેલો કીડો ફસાયો બિચારો. એમ આ મનુષ્ય બિચારો આ સંસારમાં ફસાયેલો છે, અને એક વમળમાંથી બીજા વમળમાં જતો રહે. એમ આ મનુષ્ય એક જન્મમાંથી એક યોનિમાંથી બીજી યોનિમાં, બીજીમાંથી ત્રીજીમાં, એમ નદ્યામ કીટા યુવા આવર્તાંતરમ આશુતે, એ સતત આમાં ને આમાં જ બિચારો ફસાયા કરે છે, એક પેલો કીડો. પછી શું થાય છે? વ્રજંતો જન્મનો જન્મ લભંતે નૈવ નિર્વે, પછી એના જન્મ પછી જન્મ, બીજો જન્મ, ત્રીજો જન્મ, એમાં મનુષ્યનો પણ વિષયોમાં જ સતત રમણ કર્યા કરે, તો એનો એક જન્મ પછી બીજો જન્મ, એટલે સંસારમાંથી મુક્ત થવાનો એને કોઈ અવકાશ રહેતો નથી. એટલે આપણને અંતર્મુખ થવાનું કીધું. એટલા માટે એમ કીધું કે આ બધા અસુરો કહીને આપણી આ કંઈ નિંદા કરવા માટે નહીં, પણ આ જ્ઞાનની સ્તુતિ કરવા માટે. એટલે આ જ્ઞાન કેટલું મહત્ત્વનું છે આપણા માટે, એટલે આપણા જીવનમાં આને ટોપ પ્રાયોરિટી હોવી જોઈએ એવું કહેવા માટે આપણને આ બધી નિંદાની વાત કરી. કે દેવતાઓને પણ, દેવતાની જેવી યોનિ શ્રેષ્ઠ યોનિ કહેવાય, એ લોકોને પણ આ જ કોટીમાં મૂકી દીધા, અસુરની કોટીમાં. એટલે જે કંઈ ભોગ બુદ્ધિથી આપણે કંઈ પણ કરીએ ને એ આપણે યાદ કરવાનું કે ભાઈ આપણે આ જરૂર છે તો કરો, પણ ભોગ બુદ્ધિ નહીં રાખવાની. આપણે કોઈ પણ કર્મ કરીએ ભોગ બુદ્ધિ નાખવા, આપણા અંતઃકરણની શુદ્ધિ માટે કર્મ કરવા, આપણો પર્પઝ અંતઃકરણ શુદ્ધિ હોવો જોઈએ. હવે આપણે નવો મંત્ર લઈએ, બીજો ચોથો મંત્ર શરૂ કરીએ. એમાં આનંદગીરી આપણે જોઈએ. ઉત્તર મંત્રમ આવર્તયતી અવતારયતી. ઉત્તરમ મંત્ર, ઉત્તર મંત્ર એટલે હવે પછીનો મંત્ર શરૂ કરીએ છીએ. તો એમ કીધું, યસ્ય આત્મન ઇત્યાદિના. આ જે હવે મંત્ર આવે છે ને, તો એ અંત્ર એમાં ફૂટનોટ નંબર 6 છે. અવતારયતી બુદ્ધ્યારૂઢમ કરોતી. અવતારયતી એટલે અવતારણ કરે છે. અવતરણ કરવું એટલે શું? કે બુદ્ધિમાં તમને સમજ પડે એવી રીતે હવે આ મંત્ર તમને અમે કહીએ છીએ. હવેનો જે મંત્ર છે એ શું છે? આની પહેલાંનો મંત્ર તો સ્તુતિ કરી, ઈશાવાસ્યમ ઇદમ સર્વમ, એ જે જ્ઞાન આપ્યું આપણને, એ જ્ઞાનની સ્તુતિ માટેનો મંત્ર હતો. સ્તુતિ કઈ રીતે કરી? નિંદા દ્વારા, નિંદા દ્વારા, બરાબર. હવે જો મંત્ર આવે છે અને જે દેખ, એ આખો જ્ઞાનનું સ્વરૂપ શું છે, આત્માનું સ્વરૂપ શું છે એ દર્શાવે છે. એટલે હવે પછીના જે 4 મંત્ર છે, 4, 5, 6, 7 અને 8, એ બધા મંત્ર, 8મા મંત્ર સુધીના જે મંત્રો છે ને એ બધો આત્માના લક્ષણો આપણને બતાવશે, અને એના લક્ષણો દ્વારા આપણે કઈ રીતે આ સાધનામાં વધારે આગળ વધવું, વિકાસ કેવી રીતે કરવો, આપણે કઈ રીતે ધ્યાન કરવું, કેવી રીતે આની ઉપાસના કરવી, કેવી રીતે સતત અનુસંધાન કરવું, એના માટેના આ મંત્ર છે. તો યસ્ય આત્મન ઇત્યાદિના. તો ભાષ્યમાં વાંચીએ પહેલાં. યસ્ય આત્મન હનનાત અવિદ્વાંસઃ સંસરંતી તદ્વિપર્યયેણ વિદ્વાંસઃ જનાઃ
મુચ્યન્તે તે ન આત્મહનઃ તત કીદૃશમ આત્મતત્વમ ઇતિ ઉચ્યતે. તો એમ કહે છે કે યસ્ય આત્મનઃ હનનાત અવિદ્વાંસ સંસરંતિ. જે આત્મઘાતી લોકો છે, આત્મહનનાત, આત્માનો ઘાત કરી રહ્યા છે એટલે આત્મઘાતી છે જે લોકો. અવિદ્વાંસ એ કેવા છે? અજ્ઞાની છે. તો એ લોકો યસ્ય આત્મનઃ હનનાત, જે લોકો આવી રીતે આત્મઘાતી લોકો છે, જે આત્માનું સતત હનન કરી રહ્યા છે, એ લોકોની શું દશા થાય છે? સંસરંતી, એ લોકો સંસારમાં જ સર્યા કરે છે. તદ વિપર્યયેણ, એનાથી વિપરીત જે બીજા એનાથી વિલક્ષણ લોકો છે, જે વિદ્વાંસ એ કેવા છે? વિદ્વાન છે. વિદ્વાન એટલે કે જ્ઞાની છે. એમને આ બધી અવિવેકી છે. રાધર આપણે વિવેકી માણસના અવિવેકી માણસ. પેલો બિચારો અવિવેકી છે. અજ્ઞાની એ છે. અજ્ઞાની તો દરેક જન્મે એમ અજ્ઞાની જ હોય, પણ એનામાં વિવેક છે. આમાં આની પહેલો જે કહે એમાં અવિવેકી છે એ માણસ. અસુરા જે કીધું ને, અસુરો કીધા એ અવિવેકી મનુષ્ય છે. તો એ શું છે? તદ વિપરિણામ વિદ્વાંસ જનાહ મુચ્યંત. તો અવિવેકી ફસાઈ જાય છે. એ જન્મો જન્મ એના બધા ચાલુ જ રહેશે સંસાર. જ્યારે આ જે વિદ્વાન છે, જે જ્ઞાની છે, જેને પરોક્ષ જ્ઞાન થયું છે, એ પણ હવે કેવો છે? એ મુક્ત થઈ જશે ભવિષ્યમાં. થાય ભવિષ્ય વૃત્તિયા, એટલે ભવિષ્ય વૃત્તિયા આપણે કહેવાય કે ભવિષ્યમાં એ મુક્ત થઈ, એટલે તે મુક્ત જ છે. જેમ પેલો ડૉક્ટરમાં ભણતો હોય તો એને આપણે કેમ ડૉક્ટર છે ભાઈ, ડૉક્ટર કેમ ડૉક્ટર સાહેબ, હજી તો મને ડિગ્રી નથી આવી, હજી પાસે નહોતો, પણ એને ડૉક્ટર કેમ ગૌણ રીતે એને કહેવાય આપણે. એટલે તે એ લોકો મુક્તિ પામે છે. તે ન આત્મહનઃ, એ લોકો આત્મઘાતી નથી. તત્કીદૃશમ આત્મતત્વ, તો પછી એ આત્મતત્વ કેવું છે એવી ઈચ્છા થાય ને આપણને જાણવાની, કે આત્મતત્વ કેવું છે, અમારે આત્માને જાણવો છે. આટલું જાણ્યું અમે કે ભાઈ જે આત્મજ્ઞાની છે એ મુક્ત થઈ જાય છે, મારે મુક્ત થવું છે, મને બંધન કઠે છે, મને બંધન છે એવું મને ખ્યાલ આવે છે, ત્યારે પછી હું મુક્ત થવાની વાત કરું. એટલે હું મુક્ત થવા માગું છું, તો એ આત્મતત્વનું મારે હવે જ્ઞાન મેળવવું છે. તો કેવી રીતે એ આત્મતત્વ કેવું છે? તો હવે એને કહે છે આગળ. હવે જે એમાં ફૂટનોટ નંબર છે, 4 નંબરની ફૂટનોટ છે, સ્તુતિ જિજ્ઞાસામ જનયતી. એટલે આ શેના માટે છે? સ્તુતિ કરવા માટે, જેથી કરીને આપણામાં જિજ્ઞાસા જન્મે. આપણને થાય ને કે ભાઈ કોઈ શ્રેષ્ઠ વસ્તુ જ આપણે ગમે ત્યાં ખરીદી કરવા જઈએ તો આપણે શ્રેષ્ઠ વસ્તુ જ કરીએ. આપણે કોઈ પણ વસ્તુ ખરીદીએ કે કંઈ પણ કરીએ તો શ્રેષ્ઠ રીતે જ કરીએ, સામાન્ય રીતે. તો એમ કહે છે કે આ સ્તુતિ કેમ કરવામાં આવે છે આ દ્વારા? તો કે સ્તુતિ એટલા માટે કે જેથી કરીને લોકોને પ્રેરણા જન્મે, મોટિવેશન. આપણને એક મોટિવેશન જોઈએ ને, એની પાછળ એક ફોર્સ જોઈએ. તો આ આપણે આના લક્ષણ તમારે આવા થવું છે. સ્વામીજીને આપણે જોઈએ તો આપણને એમ થાય કે એના જેવા થવું છે, એમને આટલું જ્ઞાન છે તો આપણને આ જ્ઞાન આવવું જોઈએ. એમ કરતાં કરતાં આપણે કોઈ પણ વ્યવહારમાં તો આપણે કંઈ પણ કરતા હોય તો આપણે આપણો એક આદર્શ રાખીને જ કામ કરતા હોઈએ. એટલે એમ કહે છે કે આ સ્તુતિ માટે છે. પછી જે તે છે એમાં પહેલી લીટીમાં તદ વિપરિણામ વિદ્વાંસ જનઃ મુચ્યન્તે તે, એમાં 3 નંબરની ફૂટમાં અવિદ્વદ વૈલક્ષણ્યમ સ્ફુટે હતી. તે ન આત્મા અવિદ્વત એટલે જે અજ્ઞાની છે, જેને આ જ્ઞાન નથી, એ કેવા છે? આત્મઘાતી છે. તો એની વિરુદ્ધમાં કહેવા માટે એનાથી વિલક્ષણ છે આ લોકો. કેવા? જે જ્ઞાની છે, જે આત્મઘાતી નથી, એ કહેવા માટે ન આત્મહન એવું કીધું. તો આપણે મંત્ર વાંચીએ. અનેજદેકમ મનસો જવીયઃ નૈનદેવા આપનુવન પૂર્વમર્ષત તદ્ધાવતોન્યાનત્યેતિ તિષ્ઠત તસ્મિન્નપો માતરિશ્વા દધાતિ. તો અનેજ દેકમ મનસો જવીયઃ. અનેજત, જો અનેજત શબ્દ જ કીધો ને, અનેજતનો અર્થ છે ચલન રહિત. એજ્રુ, આમાં છે ને આગળ આપણને સમજાવશે કે એજ્રુ કંપને. એજ્રુ એટલે ધાતુ છે, ધાતુનું નામ છે એજ્રુ, એમાંથી આ એજત શબ્દ બન્યો. તો અનેજત, એજત એટલે કંપન, અને અનેજત એટલે કંપન નહીં, એટલે ચલન રહિત છે. બરાબર? અનેજત એટલે ચલન રહિત. એકમ નિરૂપાધિકમ બ્રહ્મ સર્વભૂતેષુ સમમ. એકમ જે કીધું ને, અનેજત એકમ, એક જ છે, અદ્વિતીય.
એકમ એટલે તો આ કેવો છે? એકલો એક જ છે. મનસઃ મનથી પણ વેગવાન. જવીય એટલે વેગવાન, મન કરતાં પણ વેગવાન છે. ન એન દેવાહ આપનુવન. દેવતાઓ એને પહોંચી શક્યા નહીં. દેવતાઓ એટલે આપણે અહીંયા ઇન્દ્રિયોના દેવતાઓ સમજવાના, કારણ કે આપણી ઇન્દ્રિયોથી જ આપણે બધે પહોંચતા હોઈએ ને, કર્મેન્દ્રિયો કે જ્ઞાનેન્દ્રિયો. તો આ દેવતાઓ ત્યાં યદવાચા ન નિવર્તનતે અપ્રાપ્ય મનસા સહ જે કીધું ને કે આ ઇન્દ્રિયો અને મન જે છે એની પહોંચ ત્યાં નથી. એટલે કે ક્યાં નથી? એ આત્માના પેલામાં બ્રહ્મમાં એની પહોંચ નથી, ઈશ્વરમાં એની પહોંચ નથી. ઇન્દ્રિયોથી એને જોઈ શકાય નહીં, ઇન્દ્રિયોથી એને જાણી શકાય નહીં. ખાલી ઇન્દ્રિયોથી જાણી શકાય નહીં એટલે કેમ ન જાણી શકાય? કારણ કે પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનનો વિષય નથી. એ લક્ષણાવૃત્તિથી જ જાણી શકાય. એનો વાચ્યાર્થથી આપણે જાણી નથી શકાતું. તત્વમસી કહીએ પણ એ તત્વમસી એટલે તે તું છે આપણે સીધે સીધું જ્ઞાન નથી થતું, પણ એ લક્ષ્યાર્થથી આપણને જ્ઞાન કરાવે છે એ વાક્ય. તો એમ કીધું ન એન દેવાહ એટલે ઇન્દ્રિયો પણ એને પ્રાપ્ત કરી શકી નથી કરી શકતી. કારણ કે પૂર્વમ અર્ષત, પૂર્વમ અર્ષત એટલે પહેલેથી જ ત્યાં છે. કોણ? આત્મતત્વ પહેલેથી જ છે. તો ક્યારે ગયું? આપણને એમ થાય પહેલેથી છે એટલે ગયું ક્યારે? પણ એ તો છે જ, ક્યાંય નથી એવું, એની જગ્યા જ નથી એવી કે જ્યાં ન હોય. એટલે સર્વવ્યાપી કીધો ને એને, સર્વવ્યાપી છે, સર્વગત. એટલે એ કેવો છે? એ સર્વવ્યાપી છે, જ્યાં છે ત્યાં બધે જ છે જ. એ એકેય જગ્યા એવી નથી કે જ્યાં એ ન હોય. સમજ પડે ને? અધિષ્ઠાન જે હોય ને, અધિષ્ઠાન, એ અધિષ્ઠાન વગર અધ્યારોપ થાય નહીં. આ જગત અધ્યારોપિત છે. શેના પર અધ્યારોપિત છે? અધિષ્ઠાન બ્રહ્મ ઉપર, આત્મા પર. તો આત્મા ન હોય તો જગત હોય નહીં, બ્રહ્મ ન હોય તો જગત ન હોય. એમ એ પેલો ત્યાં છે, પહેલેથી જ છે. એટલે એ સર્વવ્યાપી છે. કઈ રીતે છે? તદ્ધાવત અન્યાન અત્યેતિ. તદ્ધાવત તે પરબ્રહ્મ તત્વ જે છે ને, ધાવત અન્યાન ધાવત અત્યેતિ. એ બીજા લોકો જે દોડતા જાય છે, ઇન્દ્રિયો બધી પહોંચવા જાય છે બધે, એની પહેલાં એ ત્યાં પહોંચી ગયો છે. એ બધાનું અતિક્રમણ કરીને ત્યાં હોય છે, એમ કહેવાનો મતલબ. અત્યેતિ એટલે અતિક્રમણ કરે, એ એની કરતાં એને ઓવરટેક કરી નાખે. એટલે છે જ, કારણ કે જ્યાં જે મન જ્યાં પણ જાય કે ઇન્દ્રિયો પણ જ્યાં પણ જાય ત્યાં ચેતન તત્વ તો હોવું જ જોઈએ. ને તેને પ્રકાશિત કોણ કરે? એની કોઈ પણ ક્રિયાઓ થાય, ઇન્દ્રિયની થાય કે મનની થાય કે બુદ્ધિની થાય, કોઈ પણ શરીરની ક્રિયાઓ થાય, એ બધી ક્રિયાઓને પ્રકાશિત કરનાર તો આત્મતત્વ છે ને છે ને છે. એ ન હોય તો પેલા લોકો બધા નકામા થઈ જાય. હા, ન અન્યાન ધાવત. બીજા બધા જે દોડતા છે, વેગવાન છે, ઇન્દ્રિયો દોડે છે, મન દોડે છે, બધું જ દોડે છે. પણ આ કેવો છે? અત્યતિષ્ઠતિ. તે તો ઊભો જ છે, જ્યાં છે ત્યાં સ્થાયી જ છે. બોલો કેવું વિચિત્ર લાગે ને? પેલો ઊભો એટલે બહુ વિરોધાભાસ લાગે આપણને. આ ઊભો છે ને પાછું તમે એમ કહો કે વેગવાન છે, તો બે વસ્તુ અલગ અલગ થઈ ગઈ ને. એકવાન ગતિશીલ કીધું એકદમ, વેગવાન એટલે એકદમ ગતિશીલ છે, અને પેલો કે તિષ્ઠત. હે? નહીં, અત્યતિષ્ઠત એટલે અત્યેતિ છે ને, એ અતિક્રમણ માટે છે. અત્યેતિ તિષ્ઠત. તદ ધાવત અન્યાન અત્યેતિ. અન્યાન અત્યેતિ એટલે અન્યાન એટલે બીજાને, બરાબર? બીજાથી અતિક્રમણ કરીને, અતિક્રમણ કરે, બીજાનું અતિક્રમણ કરે. એટલે ઇન્દ્રિય, મન, બુદ્ધિ જ્યાં પણ પહોંચે ને એનું અતિક્રમણ કરીને એ ત્યાં તો એ તો છે જ એમ. એટલે એ તો સર્વવ્યાપી છે, એટલે છે જ એમ. એ નથી ક્યાંય નથી એવું છે જ નહીં. તસ્મિન અપહ માતરિશ્વા દધાતી. તસ્મિન એટલે તસ્મિન આત્મતત્વે. એ જે આત્મતત્વ છે ને એની વાત. તસ્મિન આત્મતત્વે સતી. એ આત્મતત્વ જ્યાં છે, જ્યારે હોય ત્યારે શું છે? માતરિશ્વા દધાતી. માતરિશ્વા એટલે અહીંયા વાયુ કે હિરણ્ય ગર્ભનો અર્થમાં લેવાનું છે. માતરિશ્વા એટલે આમ તો વાયુ થાય, માતરિશ્વયતી. માતરી એટલે વાયુ. એ વાયુ જે છે એ કેવો છે? માતરિશ્વા દધાતી. એટલે આ આત્મતત્વ છે એ શું કરે છે? આ તત્વ કરે છે શું? કે તસ્મિન અપ. એ જ્યારે આત્મતત્વ છે ત્યારે માતરિશ્વા દધાતી. એટલે આ જે હિરણ્ય ગર્ભ કે માતરિશ્વા જે કીધો એ શું કરે છે? વિભાગ કરે છે. દધાતી એટલે વિભાગ કરે. પોતપોતાના જે અપહ દધાતી. અપહ એટલે કર્મણા. બધા કર્મો જે કોઈના પણ કર્મ થયા, બધા જ મનુષ્યોના થયા, બીજી યોનિઓના થયા, બધા કર્મની નોંધ રાખે અને એના વિભાગ કરે. અને વિભાગ કરીને પછી એના ફળ આપે ને.
કોણે કયું સત્કર્મ કર્યું, કોને દુષ્કર્મ કર્યું, કોને કયા પ્રકારના ફળ આપે, એ બધો હિસાબ કિતાબ ત્યાં રહે હિરણ્ય ગર્ભમાં. એટલે તસ્મિન અપર આ આત્મતત્વ છે ત્યારે જ આ બધા હિરણ્ય ગર્ભ પણ બધાના વિભાજન કરીને પોતાના કામ એમને સોંપે છે. અને એ શક્ય બને છે ત્યારે જ હિરણ્ય ગર્ભ પણ પોતાનું કામ કરવા ક્યારે સમર્થ બને, જ્યારે આ આત્મતત્વ હોય ત્યારે. એવું આ તત્વ છે એવું કહ્યું અહીંયા. બરાબર. તો ભાષ્ય વાંચીએ આપણે હવે. અને જત ન એ જત એજૃકંપને કંપનમ ચલનમ સ્વ અવસ્થા પ્રચ્યુતિ તદ્વર્જિતમ સર્વદા એકરૂપમ ઇત્યર્થઃ. અનેજત ન એજત. ન એજત, એજત એટલે કંપન, ન એજત એટલે કંપન રહિતનું છે. એમાં કોઈ કંપન નથી. કંપન છે ને એક સ્થળમાં હોય ને ત્યારે કંપન થાય. ગતિ ક્યારે થાય? એક જગ્યાએથી બીજે એક સ્થળ, એક દેશમાંથી બીજા દેશમાં જઈએ ને એને ગતિ કહીએ આપણે. તો કંપન કોને કહેવાય? કે કંપન એટલે એક સ્થળે રહીને જ એ કંપન કરે છે. જેમ આપણા ઝાડ હોય, આ હોય, તો કે આપણે ઊભા ઊભા ધ્રુજતા હોઈએ તો એ કંપન થયું કહેવાય. તો જે ચલનમ કોને કહેવાય? એક સ્થળેથી બીજે જવું એને ચલન કહેવાય, ગતિ. બરાબર. અને વિકાર કોને કહેવાય? એકમાંથી પરિવર્તન થાય એને વિકાર કહેવાય, અથવા તો એક અવસ્થામાંથી બીજી અવસ્થામાં જવું એને વિકાર કહેવાય. તો આ ચલનમ જુદું, કંપનમ જુદું અને વિકાર જુદો. તો આ કેવો છે? અનેજત. એનામાં કોઈ ચલન નથી, એ ક્યાંય એની ગતિ નથી, એનામાં કંપન પણ નથી, કોઈ ગતિ પણ નથી અને કોઈ વિકાર પણ નથી. એજ્રુ કંપને એટલે એજ્રુ ધાતુ છે, એજ્રુ કંપને એટલે કંપનના અર્થમાં છે. કંપનમ ચલનમ સ્વ અવસ્થા પ્રચ્યુતિ તદ્વર્જિતમ. પોતાની અવસ્થાથી ચલિત થઈ જવું એટલે એને એ ચલિત થતો નથી. વર્જિતમ એટલે એ નથી થતો, એને રોકે છે. એ ચલન, એનામાં કોઈ ચલન નથી એટલે અવિચળ છે. આ તત્વ કેવું છે? અવિચળ છે. ક્યાંયથી ચલનમાં થતું, એનાથી કોઈ એ કોઈના પ્રભાવમાં આવી શકતું નથી, એના પર કોઈની અસર થતી નથી. સર્વદા એક રૂપમ, હંમેશા એવો ને એવો જ છે. ગઈકાલે જુદો હતો, આજે જુદો હતો કે કાલે એવું કંઈ જ નહીં. આપણે તો ગઈકાલે જુદા હતા, એક ક્ષણ પછી જુદા હોઈએ. એનામાં કોઈ એવો વિકાર નથી. તો આત્મતત્વ પોતાના સ્વરૂપમાં નિત્ય પ્રતિષ્ઠિત છે એવું કહેવાનો મતલબ છે. પછી આગળ વાંચીએ. તચ્ચ એકમ સર્વભૂતેષુ. એ કેવું છે? તચ્ચ એકમ, અનેજદ એકમ એવું કહું ને મંત્રમાં, તો પછી એનો બીજા પદનો અર્થ કહે છે. એકમ એટલે શું? તો કે તચ્ચ એકમ સર્વભૂતેષુ, બધા જ પ્રાણીઓમાં તે એક જ છે. જુઓ 5 નંબરની ફૂટનોટ છે, એમાં જુઓ જરા. તચ્ચ એકમ સર્વભૂતેષુ એકો દેવ સર્વભૂતેષુ ગૂઢ ઇતિ શ્રુતિ ઇતિ ભાવ. જો શ્રુતિ શ્વેતાશ્વતર ઉપનિષદમાં આ મંત્ર છે કે એકો દેવ સર્વભૂતેષુ ગૂઢ સર્વવ્યાપી સર્વભૂતાંતરાત્મા કર્માધ્યક્ષ સર્વભૂતાધિવાસ સાક્ષી ચેતા કેવલો નિર્ગુણશ્ચ. એ કેવો છે? એકો દેવ સર્વભૂતેષુ, બધા જ પ્રાણીઓમાં એક જ છે. એ તત્વ કેવું છે? સર્વભૂતેષુ ગૂઢ, બધા જ ભૂતોમાં. ગૂઢ એટલે શું? ગુપ્ત રહેલું છે. ગૂઢનો અર્થ છુપાયેલું છે. આપણને સીધે સીધું એનું દર્શન થતું નથી. આપણને આત્માનું સીધે સીધું દર્શન થતું નથી. એટલે કહે છે કે એકો દેવ સર્વભૂતેષુ ગૂઢ સર્વવ્યાપી. કેવો છે? સર્વવ્યાપી છે, બધે જ છે. ક્યાંય એવી જગ્યા નથી કે ત્યાં એ ન હોય. એકે છિદ્ર નથી ક્યાંય. સતત જે કહે ને પ્રજ્ઞાના ઘન એવો છે, એકદમ ઠોસ ભરેલો છે. સર્વવ્યાપી સર્વભૂતાંતરાત્મા, બધા જ પ્રાણીઓનો અંતરાત્મા રૂપે રહેલો છે. કર્માધ્યક્ષ અને બધાનો સાક્ષી છે. જે કંઈ પણ કર્મ આપણે કરીએ એનું એ બરાબર નોંધ લેનારો છે. એની અધ્યક્ષમાં બધું થાય છે. પ્રકૃતિનું સર્જન થાય, જે કંઈ થાય, સંહાર થાય, સર્જન થાય કે પાલન થાય, બધી એની સાક્ષીમાં થાય છે. એટલે કર્માધ્યક્ષ કીધું એને. સર્વભૂતાધિવાસ,
સર્વભૂતાધિવાસ એટલે બધાનું અધિષ્ઠાન છે, એ બધામાં રહેલો છે. એના વગર કોઈની હસ્તી રહે નહીં, કોઈ હાજર રહી શકે નહીં, એના વગર કોઈ વસ્તુ શક્ય જ નહીં, સંભવ નથી. એટલે કીધું કે સર્વભૂતાધિવાસ, પછી કહેવાય છે સાક્ષી છે. સાક્ષી એટલે બધાની નોંધ રાખે છે. અને ચેત ચૈતન્ય સ્વરૂપ છે, જડ નથી, ચેતન તત્વ છે. કેવલ નિર્ગુણશ્ચ, કેવલ કીધું એને, કેવલ એટલે શુદ્ધ છે. આપણે બધામાં કંઈક ને કંઈક અશુદ્ધિ, એનામાં એ તો શુદ્ધ છે. એમાં નિત્ય શુદ્ધ, બુદ્ધ, મુક્ત જે કીધા ને એમાંનો આ કેવલ શબ્દ વપરાયો. નિર્ગુણશ્ચ, એના કોઈ ગુણ નથી. આ બધું જે કીધું ને, આપણે ગુણવાળો જો કોઈ વ્યક્તિ હોય તો એ કેવો થાય, એ મર્યાદિત થઈ જાય. આપણામાં અમુક ગુણ હોય એનો અર્થ એવો થાય કે બીજા ગુણ નથી આપણામાં. જ્યારે તમે કોઈને પણ ગુણવાન કરીને બતાવો એટલે કે એનામાં અમુક ગુણો થઈ ગયા એટલે એ મર્યાદિત થઈ ગયો. જેમ કોઈને આકૃતિ આપી દો તો એ આકૃતિથી મર્યાદિત થઈ ગયો એટલે અપૂર્ણ થઈ ગયો. જે આ કેવો છે, પૂર્ણ છે, શુદ્ધ છે, એનામાં કોઈ ઇમ્પ્યુરિટી એટલે કે અશુદ્ધિઓ નથી. અશુદ્ધિઓ આપણામાં કઈ છે, રાગ દ્વેષ, એ બધી અશુદ્ધિઓ છે. કામ, ક્રોધ, લોભ, મદ, એ બધી અશુદ્ધિઓ છે. તો તચ્ચે એકમ સર્વભૂતે, એકમ સર્વભૂતે એટલે ભગવાને કીધું ને, દેહિનોસ્મિન યથા દેહે કૌમારમ યૌવનમ જરા તથા દેહાંતર પ્રાપ્તિમ ધીરસ્તત્ર મુહ્યતે. એટલે દેહની બધી અવસ્થાઓ બદલાતી, આ બધી અવસ્થાઓ બદલાય, પણ પેલો અંદર બેઠેલો છે એ તો એક જ છે. આત્મા કેવો છે, એક જ છે. આ દેહની અવસ્થા બદલાય. પહેલાં બાળક હતો, પછી યુવાન થયો, પછી વૃદ્ધ થયો. તો એ બધી અવસ્થાઓનો જોનાર કોણ છે, એ કોને ખબર પડી? હું નાનો હતો ત્યારે મને યાદ આવે ને કે હું નાનો હતો ત્યારે આવો દેખાતો, મારો ફોટો જોઉં ને કે લોકો કહે કે તું આવું કરતો, પણ મને તો ખબર જ છે કે હું કેવો હતો. હું નાનો હતો, પછી એ જ હું મોટો થયો, યુવાન થયો, એ જ હું પાછો વૃદ્ધ થયો. આ બધી નોંધ લેનારો એ છે. ત્યારે આપણને ખબર પડે કે હું પહેલાં બાળક હતો. નહીં તો આપણે દરરોજ બદલાતો હોય તો કાલે પહેલાં બાળકનો ફોટો જોઈએ, આપણો ફોટો, તો આપણને એમ લાગે કે આ હું નથી, આ બીજો કંઈનો ફોટો છે. પણ આપણને બધી એની નોંધ છે, આપણને બધી એની યાદ છે, સ્મૃતિ છે કે હું બાળક હતો, એ જ બાળક પછી કુમાર થયો, કુમાર પછી યુવાન થયો, યુવાન થયા પછી વૃદ્ધ થયો. એટલે એ ભગવાને એવું કીધું કે દેહિનોસ્મિન યથા દેહે કૌમારમ યૌવનમ જરા. એ વૃદ્ધાવસ્થા આવે, આ બધી અવસ્થાઓ બદલાતી હોય, પણ એ બધી અવસ્થામાં પેલો તો એવો ને એવો જ રહે છે. એમ જ્યારે દેહાંતર પ્રાપ્ત કરે ને, આ દેહમાંથી આ જ્યારે જતો રહે, આ જીવાત્મા આ દેહમાંથી નીકળી જાય, ત્યાર પછી એ બીજી યોનિમાં જાય તો પણ આ પેલો જે આત્મા જે છે એ તો એની બરાબર નોંધ રાખે છે. એને ખબર છે કે હું શું છું. એટલે બધી વાસનાઓને, આ બધી અવિદ્યા, કામ, કર્મ, એ બધું લઈને જાય છે. આ જીવાત્મા જે જાય છે ને એ પોતાનું અજ્ઞાન લઈને પણ જાય છે, કામનાઓ લઈને પણ જાય છે. અવિદ્યા, કામ અને કર્મ, પછી એ પ્રમાણે કર્મ કરે. એટલે આપણે દરેક જણની રુચિઓ જુદી જોઈએ, દરેકના પેલા જુદા, એની સામર્થ્ય જુદું જોઈએ. એ બધું જ કેમ છે અલગ અલગ? કારણ કે દરેકની વાસનાઓ જુદી, દરેકની પૂર્વની વાસનાઓ જે કહેવાય ને એ બધું જ આપણને લઈને જતા હોય. કોઈને આ ગમે, કોઈને આ ગમે. રાગ દ્વેષ બધાના જુદા જુદા. એક જ મા બાપના બધા છોકરા હોય, પણ દરેકના અલગ અલગ ચોઇસીસ હોય, પસંદગીઓ બધાની અલગ અલગ હોય. કોઈને આ રંગ ગમે, કોઈને ફલાણો બીજો રંગ ગમે, કોઈને આ ભાવે, કોઈને આ ન ભાવે, કોઈને ગળ્યું ભાવે, કોઈને તીખું ભાવે. એટલે આ બધી જે વિવિધતા છે ને એ બધી કેમ છે? પૂર્વના જન્મની વાસનાઓને કારણે આ બધી વિવિધતાઓ હોય છે. પણ એ બધાની નોંધ રાખનારો આત્મા છે ને એ તો એમ એ બધું જાણે છે કે આ આવો છે. અને એ આત્માને લઈને, આત્મા તો વ્યાપી જ છે, સર્વવ્યાપી. એટલે જીવાત્મા જાય છે એ ગતિ કોણ કરે છે? જીવાત્મા કરે છે. આત્માની ગતિ નથી. આત્મા તો સર્વવ્યાપી છે જ, એ તો ત્યાં છે જ. પણ આ એની ગતિ કીધી એટલે કે પેલો જે પરમાત્મા જે છે એ તો આ બધું જાણનારો છે, એને બધું જ જ્ઞાન છે, એની હાજરીમાં આ બધું થઈ રહ્યું છે. એટલે એ કેવો છે? એ એક જ છે. બધા ભૂતો અનેક દેખાતા હોય આપણને, તો શું એ દરેક ભૂતમાં, દરેક પ્રાણીમાં અલગ અલગ છે? તો કે નહીં, એ બધામાં એક જ છે. તો એક એકો ભૂત, એકો દેવ સર્વભૂતેષુ ગૂઢ. એક જ ભૂત, એક જ પરમાત્મા ગૂઢ છે, એ છુપાયેલો છે. કેવો છે? સર્વભૂતેષુ ગૂઢ. બધા જ ભૂતોમાં છુપાયેલો છે, બધા જ પ્રાણીઓમાં સંતાયેલો છે, ગુપ્ત છે, સંતાયેલો છે. આપણને એનું નોલેજ નથી એટલે સંતાયેલો છે કેમ કહેવાય. આગળ વાંચીએ. મનસઃ સંકલ્પાદિ લક્ષણાત જવીય જવવત્તરમ. મનસઃ સંકલ્પાદિ
લક્ષણાત જવીય જવવત્તરમ. હવે જવીય છે ને, જવીય એટલે વેગવાન. એમાં 1 નંબરની ફૂટનોટ છે, એમાં થોડું વ્યાકરણની દ્રષ્ટિએ બધું સમજાવ્યું છે, આપણે કંઈ જોતા નથી. પાણીના સૂત્રના નિમિત્તે એમાં મતુ પ્રત્યય લાગવાનો વગેરે વગેરે. જવીય એટલે એ સ્વભાવનો થઈ ગયો એવું. જવીય એટલે વેગ, ગતિશીલ જે છે ને એને જવીય એટલે એકદમ વેગવાન, એને જવીય એમ કહેવામાં આવે છે. તો મનસઃ સંકલ્પાત, મન કોને કહેવાય? સંકલ્પ વિકલ્પાત્મક વૃત્તિ મન, બરાબર? એવું કીધું ને તત્વબોધમાં, એવું કીધું. સંકલ્પ વિકલ્પ કરનારું જે છે એ મન છે. મનમાં સંકલ્પ અને વિકલ્પ થયા કરતા અને બુદ્ધિમાં નિશ્ચય થયા કરતા. તો નિશ્ચય બુદ્ધિમાં થાય અને મન શું કરે? સંકલ્પ વિકલ્પ. આ કરવું કે ન કરવું, અહીંયા જવું કે ન જવું, આ બોલવું કે ન બોલવું, આ બધા સંકલ્પ વિકલ્પ મનના છે, એ મનના લક્ષણ છે. તો સંકલ્પાદિ લક્ષણાત જવીહ, આ મન જે સંકલ્પ વિકલ્પ કરનારું છે એના કરતાં પણ વેગવાન એવું કહ્યું. તો હવે આપણે આનંદગીરી વાંચીએ પહેલા 17મા પાના પર. આનંદગીરીમાં જુઓ, પહેલી લાઈન, અવિક્રિયમ એકમ ચેત આત્મતત્વમ કથમ તર્હિ કેચન સ્વર્ગગામિનઃ કેચન નરકગામિનઃ. એમ કહે છે અવિક્રિયમ એકમ ચેત આત્મતત્વ. આત્મતત્વ કેવું છે કીધું? એક છે, અવિક્રિય છે, અવિકારી છે. તો એ અવિકારી આત્મતત્વ જો હોય તો કોઈક માણસ સ્વર્ગમાં જાય છે, કોઈક નરકમાં જાય છે. તો અવિકારી હોય. વિકાર ક્યારે થાય? કંઈ પણ ચલન થાય, કંઈ પણ થાય એ વિકાર થઈ જાય. કર્તૃત્વ આવે, ભોગતૃત્વ આવે તો વિકાર થઈ જાય. આ બધા વિકારો જો તમે એમ કહો છો કે અવિકારી છે આત્મા તત્વ, તો આપણે તો જોઈએ છીએ પેલાનો આત્મા સ્વર્ગમાં ગયો, પેલાનો કૈલાસમાં ગયો, પેલો વૈકુંઠમાં ગયો, પેલો અહીંયા ગયો. અને આપણે જે કંઈ પ્રયત્ન કરીએ બધા વૈકુંઠમાં ને ગોલોકમાં કે ક્યાંય પણ જવાનું હોય એના માટે જ કરતા હોય. સ્વર્ગમાં જવું છે એના માટે આપણે પ્રયત્ન કરીએ છીએ. તો એમ કહે છે કે તમે એમ કહો છો કે અવિકારી છે, તો આ તો જાય છે, અહીંયાય જાય છે ને ત્યાં જાય છે અને બધે જ જાય છે. એવું કેમ? તો નરકગામી ઇતિ સાંસારિક વ્યવસ્થા છે. તો આ વ્યવસ્થા જે છે કેવી છે? સાંસારિક વ્યવસ્થા છે. આ કંઈ ખરેખર આત્માની ગતિની વાત નથી. આ ગમન જે છે આત્માનું ગમન નથી. આ તો સાંસારિક વ્યવસ્થા સમજાવવા માટે છે. કારણ કે આપણો અત્યારે આપણે આત્મા કોને માનીએ છીએ? શરીરને આત્મા માનીએ છીએ, આ દેહને આત્મા માનીએ છીએ. મીમાંસકો દેહને આત્મા માનીને જ બધા કર્મો કરે છે કે આ જે અહીંયા પુણ્ય કર્મ કરીશ ને તો ત્યાં જઈને ભોગવીશ. સ્વર્ગમાં આ શરીર લઈને તો આપણે જવાના નથી. એટલે એને ખબર છે કે આ દેહ થઈને તો જવાનો નથી, પણ ત્યાં જનારો જે છે આ જીવાત્મા જે એમાંથી જતો રહેશે આ દેહ છોડીને, એ ત્યાં જઈને પછી ભોગવશે બધું. અત્યારે પુણ્યકર્મ કહીએ તો પણ આપણે સારી યોની મળે તો ચાલો ભાઈ ત્યાં ભોગવીશું. તો એને એટલું જ્ઞાન છે કે આ શરીર લઈને કંઈ ભોગવવાનું તો છે જ નહીં. અહીંયા જે ભોગવવાનું છે તો આ શરીરથી જેટલું ભોગવવાનું છે એટલું જ પ્રારબ્ધ પ્રમાણે, પણ ત્યાં જઈને જે ભોગવવાનું છે એના માટેની વાત કરે છે. તો કે સાંસારિક આ બધું સમજાવવા માટે જ આ નરકગામીની અને સ્વર્ગગામિનીની વાત કરવામાં આવે છે. સંસારની વ્યવસ્થા છે એ સમજાવવી પડે ને કે આવું કેમ છે, લોકો આવું બધું કરે, તમે આ બધી વાત કરો છો કે બધું પ્રાપ્ત છે, તમારે કંઈ કરવાની જરૂર ન રહીને. પણ ભાઈ તારે કરવું પડશે, જ્યાં સુધી અંતઃકરણ શુદ્ધિ નહીં થાય ત્યાં સુધી કરવાનું છે બધું. અને તારી સમજ આપવી જોઈશે શું તારે પ્રાપ્ત કરવું. એટલે તને લક્ષણ કીધા કે કીધું છે આત્મતત્વ. આ આત્મતત્વ છે કેવું એ તને સમજાવીએ છીએ અમે. એટલે એના લક્ષણ આપે છે. અનેજ એ કોઈ ચલન કરતું નથી, એ એક જ છે. મનસા સંકલ્પાદિ લક્ષણ એ જે કીધું ને, એટલે કહે છે કે આ બધી વ્યવસ્થા ચેત મન ઉપાધિ નિબંધના ઇતિ અભિપ્રેત્ય. એટલે મનરૂપી જે સૂક્ષ્મ શરીર છે ને એની ઉપાધિને કારણે એમ કહેવામાં આવે છે. આ જે જાય છે એ કોણ જાય છે? સૂક્ષ્મ શરીર જાય છે. સ્થૂળ શરીર તો અહીંયા જ રહે છે, એ તો અહીંયા જ પડ્યું રહે છે. પણ એ ગતિ કોની છે? સૂક્ષ્મ શરીરની છે, જીવાત્માની છે. એ કેવો છે? એ તો પાપ પુણ્ય પ્રમાણે એને જે ગતિ મળે એ ખરી. એટલે કાં તો સ્વર્ગમાં જાય કાં તો નરકમાં જાય. તો એની ગતિ જે છે ઉપાધિ, એ ઉપાધિ કીધું. સૂક્ષ્મ શરીર શું છે? ઉપાધિ છે. જીવાત્મા જે છે એ ઉપાધિ છે. કોની ઉપાધિ છે? આત્માની ઉપાધિ છે, મારી ઉપાધિ છે. એટલે ઉપાધિને લક્ષમાં રાખીને આપણને શ્રુતિ કહે છે કે આ બધું, આ શાસ્ત્ર કહે છે કે
કે સંસારમાં આ જે પુણ્ય કર્મ કરે એ સ્વર્ગમાં જાય ને પાપ કર્મ કરે એ નરકમાં જાય. આ બધું કહેવાની વ્યવસ્થા કરવા માટે જ છે, સંસારની જે વ્યવસ્થા સમજાવવા માટે. ઉપાધે પછી આગળ કહે છે ઉપાધે અનુવર્તનાથ વિક્રિયાદિ વ્યવહાર આશ્રયત્વમ ઇતિ શેષ. તો આપણે આગળ વાંચીએ ભાષ્યમાં પહેલાં. કથમ વિરુદ્ધમ ઉચ્યતે ધ્રુવમ નિશ્ચલમ ઇદમ મનસઃ જવીય ઇતિ ચ કથમ વિરુદ્ધમ ઉચ્યતે. ભાઈ તમે આવું વિરુદ્ધી ભાષા કેમ કહો છો? એક બાજુથી કહો છો કે આત્મા તો ગતિ રહિત છે, અચળ છે, અનેજ જ છે, અને બીજી બાજુ તમે કહો છો કે મનસઃ જવીય મન કરતાં પણ જવીય છે, એટલે વેગવાન છે. કથમ વિરુદ્ધમ ઉચ્યતે. આવું વિરોધાભાસી તમે તો વાત કરો છો. અમે કંઈ સમજતા નથી આ કેવી રીતે છે ભાઈ આવું. એટલે એમ કહે છે ધ્રુવમ નિશ્ચલમ. ધ્રુવમ એટલે નિશ્ચલ કીધું, કુટસ્થ છે, કોઈ ચલણ નથી, કોઈ એનામાં ફેરફાર થતો નથી. એ તો કુટસ્થ એટલે કૂટવત સ્થિતિ. કૂટવત એટલે પેલી એરણ હોય ને, એરણ પર ગમે એટલા ઘા કરે પેલો સોની હથોડાના, પણ એરણને કંઈ અસર ન થાય. જે બનાવતો હોય, ચેન બનાવતો કે જે સોનાના દાગીના બનાવતો હોય, એની જે એરણ હોય ને, એનવિલ જે આપણે કહીએ, લોખંડની એનવિલ પણ હોય, જે પેલા લુહારો વાપરતા, હા મોચી વાપરે, બધા પોતપોતાની રીતની એરણો વાપરતા. એના પર ગમે એટલા ઘા કરે પણ એરણને કંઈ થાય નહીં. એટલે કૂટવટ તિષ્ઠતી, એને કૂટસ્થ કીધું. એટલે ચેન્જલેસ, એમાં કોઈ વિકાર, કોઈ ફેરફાર થતો નથી. એવો જે ધ્રુવમ છે, નિશ્ચલ છે, એ મનસઃ જવીય ઇતિ છે. અને એને તમે મનથી પણ વેગવાન કહો છો. જે આત્મા કૂટસ્થ છે, નિર્વિકાર છે, એમાં કોઈ ફેરફાર શક્ય નથી. એમાં તમે આવી વાત કરો છો કે આની કરતાં વેદના, એ અમને કંઈ સમજાયું નથી. કથમ એવું કહો છો, એવું કેવી રીતે? તો એનું સમાધાન કરે છે ન એષ દોષ. તો એનું સમાધાન એમ કહે છે કે આમાં કોઈ દોષ નથી. એ સમજાવશે હવે કેવી રીતે દોષ નથી. બરાબર. તો એમાં દોષ નથી એ કહે છે આગળ. નિરુપાધિ ઉપાધિમત્વેન ઉપપત્તેઃ. તો નિરુપાધિ ઉપાધિમત્વેન ઉપપત્તેઃ. આ વસ્તુ તમારે સમજવી હોય કે આ કેવી રીતે. પેલો વેગવાન છે અને પેલો વેગ રહિત છે, તો બેયનો વિરોધ દેખાય છે. અને તમે પેલો વેગવાન છે એ તો પહોંચે એ અમે સમજીએ, પણ આની કરતાં પહેલો વહેલા પહોંચે છે એવું તમે કહો છો કે જે અચળ છે, જે મોશનલેસ છે, જેની કોઈ ગતિ રહિતનો માણસ, જે વ્યક્તિ છે, જે તત્વ છે, એ પહેલાં પહોંચી એવું કેવી રીતે? તો કે એમાં કોઈ વિરોધ નથી. નિરુપાધિ અને ઉપાધિ, નિરુપાધિક રીતે તમે જુઓ એની દ્રષ્ટિએ, નિરુપાધિકની દ્રષ્ટિએ એ ગતિ રહિત છે, પણ ઉપાધિની દ્રષ્ટિએ એ ગતિશીલ છે. મનરૂપી ઉપાધિથી એ ગતિવાન છે. મન ઉપાધિ છે. એ આત્મા ક્યાંય પણ ગતિ કરે છે. કેવી રીતે ગતિ કરે? ઇન્દ્રિયો ગતિ કરે છે. કેવી રીતે કરે? મન દ્વારા ગતિ કરે છે, ઇન્દ્રિયો દ્વારા બધે પહોંચે છે. તો એ ગતિ કેવી છે? ઉપાધિની ગતિ છે. આત્માની ગતિ નથી. આત્મા તો બધે છે જ, પણ એ ત્યાં છે જ, નિરુપાધિક રીતે છે. એ સર્વવ્યાપી છે. કારણ કે ઉપાધિની દ્રષ્ટિએ એ બધે નથી હોતો. ઉપાધિ થાય એટલે મર્યાદિત થઈ જાય. નિરુપાધિક એટલે આત્મા કેવો છે? નિરુપાધિક નિર્વિકાર છે, સર્વવ્યાપી છે, સર્વગત છે. તો એ જે આત્મા જે સર્વવ્યાપી છે એમાં કોઈ ગતિની સંભાવના નથી, એટલે એને અચલ કીધો. પણ એ અચલ છે, પણ એ નિરુપાધિકની દ્રષ્ટિએ અચલ છે, એટલે કે ત્યાં છે જ. પણ પેલો આ ઇન્દ્રિયો કે મન ત્યાં પહોંચે એ પહેલાં ત્યાં ઓલરેડી ત્યાં છે જ. એમ એ એને પ્રકાશિત કરે છે. પાછો છે એટલે શું કરે છે? પ્રકાશિત કરે. નહીં તો એની હાજરી કોણ નોંધ લે? પણ એ પ્રકાશિત કરે એટલે ખબર પડે કે મનને એનું જ્ઞાન થાય. તો એમ કહે છે કે નિરુપાધિ ઉપાધિમત્વેન ઉપપત્તેઃ. એટલે આ નિરુપાધિ અને ઉપાધિ બે રીતે જોઈએ તો પેલો ગતિ રહિત છે અને આ ગતિશીલ છે, ગતિવાળો છે. એનું બેનું આવી રીતે સમજવાનું કે એ મન કરતાં પણ વેગવાન છે, એ ત્યાં પહેલેથી પહોંચેલો છે. બરાબર? કંઈ પ્રશ્ન છે? તત્ર નિરુપાધિકેન
સ્વેન રૂપેણ ઉચ્યતે અનેજત એકમિતિ તત્ર નિરુપાધિકેન સ્વેન રૂપેણ ઉચ્યતે અનેજત એકમ. એ આ નિરુપાધિક છે આત્મા, એ દ્રષ્ટિએ એમ કીધો અનેજત અને એકમ. એ કંઈ કંપન રહિત છે, ચલન રહિત છે, અચળ છે એવું કીધું, અને એક જ છે, એના સિવાય બીજું કોઈ છે નહીં. આપણે એક એટલે શું સમજવાનું? સજાતીય, વિજાતીય, સ્વગત ભેદ રહિત કોઈ પણ પદાર્થ હોય ને એમાં આ પ્રકારના 3 પ્રકારના ભેદ હોય છે. કોઈ પણ કાં તો સજાતીય ભેદ હોય. સજાતીય ભેદ એટલે એક જ જાતિના હોય. એક જ જાતિના એટલે આત્મા હોય અને બીજો આત્મા હોય, ત્રીજો આત્મા હોય, એક મનુષ્ય હોય, બીજો મનુષ્ય હોય, ત્રીજો મનુષ્ય હોય, એક વાઘ હોય, બીજો વાઘ હોય, ત્રીજો વાઘ હોય, એક જ જાતિના. એક ગાય હોય, બીજી ગાય હોય, ત્રીજી ગાય. તો આ બધા સજાતીય ભેદ કીધા. બીજા વિજાતીય ભેદ. વિજાતીય એટલે વિરુદ્ધ જાતિવાળો. હા, તો ગાય અને ભેંસ અલગ કહેવાય, કે ગાય અને મનુષ્ય, પશુ અને મનુષ્ય અલગ કહેવાય, એ વિજાતીય થયા. બરાબર? તો આત્મા અને અનાત્મા એવો ભેદ છે પાછો. બરાબર? તો એ વિજાતીય ભેદ છે નથી. આત્મા અને અનાત્મા બે અલગ અલગ. આત્મા છે પણ અનાત્મા તો છે જ નહીં, એનું હસ્તી એ તો મિથ્યા છે, એટલે ખરેખર છે જ નહીં. એટલે એવો ભેદ પણ વિજાતીય ભેદ પણ નથી. આત્મા સિવાય બીજું કંઈ છે જ નહીં, એટલે વિજાતીય ભેદમાં પણ એ આવતું નથી. તો બીજો સ્વગત ભેદ, એટલે વૃક્ષ હોય તો વૃક્ષમાં ડાળી હોય ને પાંદડા હોય ને બધા સ્વગત ભેદ. આપણું શરીર છે મનુષ્યનું, તો શરીરમાં હાથ પગ બધી જે અંગો છે એ સ્વગત ભેદ થયો. તો એવો ભેદ પણ આત્મામાં નથી. એટલે આત્મા જે છે એ કેવો છે? 3 પ્રકારના ભેદથી રહિત છે. એટલે સ્વેન રૂપેણ અનેજત એકમ મનસઃ, એટલે નિરુપાધિ કીધું એને. એટલે એને કોઈ ઉપાધિ નથી, અને નિરુપાધિક રૂપથી એ ક્રિયા રહિત કીધું એને. ક્રિયા રહિત એટલે શું? એ કોઈ ક્રિયા કરતો નથી. બધી ક્રિયાઓ થાય છે એની હાજરીમાં થાય છે, પણ એ પોતે કંઈ ક્રિયા કરતો નથી. તો એનું આ જે વાત કરી ને કે આ બધી વ્યવસ્થા કરી, પુણ્ય કરે એને સ્વર્ગમાં જવાનું, અને પાપ કરે એને નરકમાં જતું, એ બધી કોની ગતિઓ છે? ઉપાધિઓની ગતિ છે, આત્માની ગતિ નથી. હવે આગળ કહે છે મનસઃ અંતઃકરણસ્ય સંકલ્પ વિકલ્પ લક્ષણસ્ય ઉપાદેઃ અનુવર્તનાત. મનસઃ અંતઃકરણસ્ય સંકલ્પ વિકલ્પ લક્ષણસ્ય ઉપાદેઃ અનુવર્તનાત. આ ઉપાધિ છે ને એનું અનુવર્તન કરે છે. ઉપાધિનું અનુવર્તન કરે. અનુવર્તન કરે એની પાછળ જાય. આ ઉપાધિ છે ને એનું અગ્નિ જે છે, અગ્નિ હોય ને તો અગ્નિ લાકડામાં જાય તો લાકડું જે આકારનો હોય ને એવો આકાર ગ્રહણ કરી લે. લોખંડના ટુકડા હોય તો લોખંડના ટુકડા જેવા હોય એ પ્રકારનો એનો આકાર ગ્રહણ કરી લે. એટલે અગ્નિ કોનું અનુવર્તન કરે છે? લોખંડના પદાર્થનું. એટલે જેવો આકાર હોય એનું અનુવર્તન કરે છે. એમ આ આત્મા પણ છે, એ કેવું કરે છે? એ આ મનરૂપી ઉપાધિ છે ને એનું અનુવર્તન કરે. આમ પોતે નિર્વિકાર છે, પણ એ કેવો છે? એ કોઈ વિરોધ કરતો નથી. જે જેવું હોય ને એવું એનો આકાર ગ્રહણ કરી લે. જેમ જળ છે તો જળ જે પાત્રમાં નાખો એ પાત્રનો આકાર ગ્રહણ કરી લે. એમ આ જે તત્વ છે એ કોઈ પણ આકાર ગ્રહણ કરી શકે, જેમાં જેવું આવે એવું. મનુષ્યનામાં આવ્યું એટલે મનુષ્યનો આકાર ગ્રહણ કરે, આ આવે તો આ, પણ એ તો સર્વવ્યાપી છે. પાણીના આ બધા તો અગ્નિના એ બધા કેવા છે? એ તો લિમિટેડ, મર્યાદિત છે, અલ્પ છે. એટલે એમાં કહેવામાં આવે કે ભાઈ આ જે કશાનો વિરોધ કરતો નથી, અનુવર્તન કરે છે. જેમ પેલો સ્ફટિક હોય ને, સ્ફટિક, તો સ્ફટિકની પાછળ કોઈ કપડું, લાલ કપડું મૂક્યું હોય, લાલ વસ્ત્ર હોય અથવા તો ફૂલ હોય, તો સ્ફટિક પોતે તો કેવો છે? સ્વભાવથી શુદ્ધ છે. પણ એ પેલું જે વસ્ત્ર હોય લાલ રંગનું, કે પુષ્પ હોય લાલ રંગનું, તો એ રંગ પ્રમાણેનું આપણને દેખાય, રંગીન દેખાય સ્ફટિક. તો એ રંગીન સ્ફટિક દેખાય એ શું કર્યું કહેવાય? એને રંગનું અનુવર્તન કર્યું. એટલે અનુવર્તન કરવું એટલે આત્મા પણ અનુવર્તન કરે છે. કોનું? મનરૂપી ઉપાધિનું અનુવર્તન કરે. જેવો મન હોય એ પ્રમાણે દેખાય. એટલે કઠોપનિષદમાં કહેવામાં આવ્યું અગ્નિ યથા એકઃ ભુવનમ પ્રવિષ્ટો રૂપમ રૂપમ પ્રતિરૂપો બભુવ.
એક જ તથા સર્વભૂતાંતરાત્મા રૂપમ રૂપમ પ્રતિરૂપો બહિશ્ચ. એટલે અગ્નિ જેવી રીતે એક જ છે, પણ જે પ્રકારે એ જે પ્રમાણે લોખંડના ટુકડા હોય કે જે કંઈ આકારમાં એ જાય એ પ્રકારેનો આકાર એ ગ્રહણ કરી લે. અગ્નિ કોઈ વિરોધ ન કરે કે હું હવે આવો કલર નહીં લઉં, હું આમાં નહીં જાઉં, એવું નહીં. અગ્નિ તો બધામાં જેવો આકાર હોય એ પ્રમાણે અગ્નિ ગ્રહણ કરી લે. એમાં આત્મા એવો છે કે જે કોઈ આકાર હોય ને એમાં એ અસ્થિ ભાતિ પ્રિય રૂપે હોય ને હોય જ. પછી જળ હોય કે ચેતન હોય, ક્યાંય પણ એ હોય, ભાસે અને પ્રિય હોય, ઉપયોગી હોય. એટલે એ સચ્ચિદાનંદ લક્ષણ છે ને એ ક્યાંય છૂટતું નથી. ગમે તે ઉપાધિ હોય પણ એ બધી ઉપાધિને એ સ્વીકારે છે, એવો એ આત્મા છે. એટલે કે સાકાર બની જતો નથી, પણ સાકાર જાણે કે જણાય છે. આ અનેક વ્યક્તિઓ દેખાતી હોય એટલે આત્મા અનેક છે એવું કહેવાનો મતલબ નથી. અનેક નથી, આત્મા એક જ છે, ઉપાધિઓ અલગ અલગ છે એટલે આપણે એને જુદા જુદા માનીએ છીએ. આપણને એમ કે આ આત્મા આ એકમાં જુદો આત્મા છે. આમાં જેમ ઘટાકાશ હોય, ઘડો હોય તો ઘડાનું આકાશ જુદું અને બહારનું આકાશ જુદું, આ ખંડનું આકાશ જુદું. આ દિવાલો ઊભી કરીએ તો દિવાલો જાણે કે વિભક્ત કરી નાખ બધું. તો એ બધા વિભાજન કરનારું છે આ આકાશ. આકાશના વિભાજન કરે છે આ ઉપાધિઓ બધી. ઘડો ઉપાધિ છે, ઘડો આવે એમાં આકાશ આવી જાય. આકાશ તો હતું જ, આકાશ કંઈ નવું આવ્યું નથી અંદર, આકાશે અંદર પ્રવેશ કર્યો નથી. પણ આ ઘડાની દિવાલ આવી એટલે જાણે કે આપણને એવો ભાસ થાય કે આકાશ ઘડામાં સંકુચિત થઈ ગયું, એમાં મર્યાદિત થઈ ગયું. એટલે આ આકાશ જુદું ને આ આકાશ જુદું એવું આપણે કહીએ. એવી રીતે આત્મા તો સર્વત્ર છે જ, પણ આ ઉપાધિને લીધે આપણે એને મર્યાદિત માની લીધો અને પછી આમાં અહમ બુદ્ધિ કરીને પછી હું મર્યાદિત બની જાઉં. જીવ થકી શિવ થયો એવું કે ને, શિવ થકી જીવ થયો, શિવ થકી જીવ થયો. શિવ જે છે, પરમાત્મા જે છે એ જીવ બની ગયો. કેવી રીતે? આ ઉપાધિમાં અહમભાવ કરીને. અને પછી પોતે દુઃખી થાય કે હું આવો છું ને તેવો છું ને, મર્યાદિત છું ને, અલ્પજ્ઞ છું ને, અસહાય છું ને, હીન છું ને, દીન છું ને, મને બધા જરૂરિયાતવાળો છું ને, અધૂરો છું ને, અપૂર્ણ છું ને, મારે આ મેળવવાનું છે. એ બધી આપણી ઈચ્છાઓ બધી થાય છે ને. કેમ? કારણ કે હું મારા સ્વરૂપને ઓળખતો નથી. મારું જે સ્વરૂપ સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ છે, પૂર્ણ છે, એ પૂર્ણતાને ભૂલીને હું પોતાની જાત પર અધ્યારોપ કરું છું કે હું અધૂરો છું. અને પછી મારી પ્રવૃત્તિ બધી એ અધૂરોપને પૂરી કરવામાં થાય છે, એ ખોટી દિશામાં થાય છે. જ્યારે મને જ્ઞાન થાય કે હું આવો છું, હું પૂર્ણ છું, એ જ્ઞાન આપણને આમાંથી મળે છે, તો આપણે પછી એ અટકી જઈએ કે ભાઈ જ્યાં હું પ્રવૃત્તિ ખોટી જગ્યાએ કરું છું ત્યાંથી હવે મારી પ્રવૃત્તિ આ તરફ વાળવી, એવું આપણે નક્કી કરીએ. તો ઉપાધિનું અનુવર્તન થવાને કારણે આ આત્માને આપણે ગતિ કરતો જોઈએ છીએ એક જગ્યાએથી બીજો. આ આત્મા કંઈ ગતિ કરતો ને. ઘડાની અંદર ધારો કે જળ હોય, બાલદીમાં જળ હોય અને સૂર્યનું પ્રકાશ પડતું, પ્રતિબિંબ પડતું હોય, તો પ્રતિબિંબ જે છે એ પ્રતિબિંબ જ્યારે ડોલમાંથી પાણી કાઢી નાખીએ તો પ્રતિબિંબ ક્યાં જતું રહે? એ બીજા બાલદીમાં જતું રહે. એટલે આપણને શું લાગે? સૂર્યએ ગતિ કરી એવું લાગે ને. પણ સૂર્ય ગતિ કરે? સૂર્ય તો ત્યાંનો ત્યાં જ છે. ગતિ ક્યાં છે? ઉપાધિમાં છે. પાણીરૂપી જળરૂપી ઉપાધિ છે, એ ઉપાધિ આમાંથી આમાં ગઈ, એનું અનુવર્તન કરે છે. કોણ? સૂર્યનું પ્રતિબિંબ. સમજ પડે છે ને? એટલે આ ગતિ કેમ છે એના માટે આ સમજાવે છે. અને જ દેકમ મનસો જવીહ, આ એક છે અને પોતે ગતિ રહિત છે તો પણ મન કરતાં વેગવાન છે. એ કેવી રીતે એ સમજાવ્યું આપણને કે આવી રીતે મનથી પણ વેગવાન કરો. તો હવે આગળ વાંચીએ. મનસ અંતઃકરણસ્ય સંકલ્પ વિકલ્પ લક્ષણસ્ય ઉપાધેઃ. તો આનંદગીરીમાં વાંચું છું. આનંદગીરીમાં છેલ્લી લાઈન 17મા પાના પર. નનુ મનસઃ, ના એની પહેલાંની આપણે નથી વાંચી, એની પહેલાંની લાઈન વાંચીએ. ઉપાધેઃ અનુવર્તનાથ વિક્રિયાદિ વ્યવહારાશ્રયત્વમ ઇતિ શેષઃ. એટલે ઉપાધિનું, એટલે કે મનનું, ઉપાધિ મન એ ઉપાધિ છે. કોની? આત્માની, અથવા તો સૂક્ષ્મ શરીરની. ગતિ કરે છે સૂક્ષ્મ શરીર કરે છે. એટલે મન જે છે એ સૂક્ષ્મ શરીર જે છે ને એના અંતર્ગત જ છે મન. એટલે સૂક્ષ્મ શરીર એ ઉપાધિ બની ગયું. ગતિ કોણ કરે છે? સૂક્ષ્મ શરીર કરે છે. આપણે આ અધ્યારોપ શું કરીએ છીએ કે આત્માએ ગતિ કરી, મેં ગતિ કરી, જીવાત્માએ ગતિ કરી. પણ એ ગતિ કોની છે? મનની છે, સૂક્ષ્મ શરીરની છે. એટલે આત્મા વિક્રિયાદિ વ્યવહાર આશ્રયત્વમ ઇતિ છે. આત્મા તો શું છે? એનો આશ્રય છે. આ વિકાર જે થઈ રહ્યા છે ને એ આત્માની હાજરીમાં થઈ રહ્યા છે. એની અધિષ્ઠાનમાં આ બધી વિક્રિયાઓ થઈ રહી છે.
આત્મા છે એટલે બધી વિકારો દેખાય છે આપણને. નનુ મનસઃ દેહાંતસ્થત્વાત બહિઃ ગમન અયોગ્યત્વાત. મન તો દેહની અંદર છે ભાઈ. મન ક્યાં છે? આપણું મન ક્યાં હોય? દેહની અંદર હોય, બરાબર. તો મનની તમે ગતિ કહો છો, મન બહાર કેવી રીતે જાય? જો મન જતું રહે તો શું થાય? માણસ મરી જાય. આપણું અંતઃકરણ ના રહે તો માણસ મરી જાય. મરી જાય એટલે શું? દેહ છોડીને જતો રહે. તો તમે એમ ગતિની વાત કરો છો તો એમ કહો છો મન જો બહાર જતું રહેતું હોય, દેહમાં રહેલું મન જો બહાર જતું હોય તો માણસ મરી જાય. તો એ કેવી રીતે તમે કહો છો? એમ કહે છે કે દેહાંતસ્થત્વાત બહિર્ગમન અયોગ્યત્વાત. એ તો તમે કહો છો બહાર જાય, મન પર બહાર જતું દેખાતું નથી ભાઈ અમને મન. તો કે અયોગ્યત્વાત કથમ વેગવત્વમ. તો પછી તમે આ વેગવાનની વાત કરો છો, મનની ગતિની વાત કરો, એ પણ કેવી રીતે સમજાવવું એવું કહો અમને. એટલે પછી કહે છે ઇતિ આશંક્ય આહ દેહસ્થસ્ય. એટલે પછી આગળ વાંચ્યું આપણે મનસ અંતઃકરણસ્ય વાંચ્યું ને આપણે. મનસ અંતઃકરણ ભાષ્યમાં મનસ અંતઃકરણસ્ય સંકલ્પ વિકલ્પ લક્ષણસ્ય ઉપાદેહે અનુવર્તનાત. એટલું આપણે વાંચ્યું ને. એટલે આ ઉપાધિને કારણે, મનરૂપી ઉપાધિને કારણે ગતિ બતાવી અમે. પછી આગળ વાંચીએ આપણે ઇહ દેહસ્થસ્ય મનસઃ બ્રહ્મલોકાદિ દૂરગમનમ સંકલ્પેન ક્ષણમાત્રાત ભવતી ઇત્યતઃ મનસઃ જવિષ્ઠત્વમ લોકે પ્રસિદ્ધમ. તો આત્મા સંકલ્પ વિકલ્પ કરનારા મનનું અનુવર્તન કરે છે અને એ રીતે ગતિ કરે છે. તો ઇહ અહીંયા દેહસ્થસ્ય મનસઃ બ્રહ્મલોકાદિ દૂરગમનમ સંકલ્પન ક્ષણ માત્ર જ ભવતી. આ મન તો છે ને ગતિ કેવી રીતે કરે? માત્ર સંકલ્પથી ગતિ કરે છે. પોતે તો અંદર બેઠું જ છે, પણ આપણે સંકલ્પ વિકલ્પ કર્યા કરીએ ને એ બધા થઈ અને ગતિ કરે. આપણે અહીંયા બેઠા છીએ અમેરિકાના 2 મિનિટમાં અમેરિકા, 1 સેકન્ડ, આમ સેકન્ડ ને 1 ક્ષણમાં એમ આપણે અમેરિકા જઈએ, ત્યાંથી તરત ઓસ્ટ્રેલિયા, ત્યાંથી તરત ઘરે, ત્યાંથી પાછું આમ એમ 1 ક્ષણમાં મન બધું કરે છે. એટલે મન અંદર જ બેઠું છે, એ કંઈ જતું નથી રહેતું. અંદર બેઠા બેઠા જ મન સંકલ્પ વિકલ્પથી જ બધી આ ગતિ કરે છે. તો દેહસ્થસ્ય ઇહ દેહસ્થસ્ય, આ દેહની અંદર જ રહીને મનસઃ બ્રહ્મલોકાદિ, બ્રહ્મલોક સુધી પહોંચી શકે છે બ્રહ્મ. એનું ગમન ત્યાં સુધી સંકલ્પ અને ક્ષણ માત્ર જ ભવતી. એ આપણે જાણીએ છીએ કે ક્યાંય એ પોતે તો જતું નથી. અતઃ મનસઃ જવિષ્ઠત્વમ લોકે પ્રસિદ્ધમ. એટલે મનની જે વેગવાન છે મન, એનું વેગપણું જે મનનું છે એ તો પ્રસિદ્ધ છે બધાને. એટલે તમે એવું નહીં સમજો કે મન ખરેખર બહાર નીકળીને જાય છે. એ તો સંકલ્પથી જ બહાર જતું હોય છે. હવે ત્યાં ફૂટનોટ 7 નંબરની ફૂટનોટ આપણે વાંચી નથી. 7 નંબરની ફૂટનોટ જોઈએ. અનુવર્તનાદ અનુસરણાદ આધ્યાસિક તાદાત્મ્યમ ઇતિ આવત. એટલે અનુસરણ કરવું એટલે શું? અધ્યાસ કરે છે. મન ઉપર અધ્યાસ આપણે કરીએ ને, હું મન છું એવું કહીએ ને આપણે. હું ગતિ કરું છું ક્યારે? પગ ગતિ કરે છે આમ તો. પણ આપણે તો મન ઉપર શરીરના જે આપણે કર્મેન્દ્રિય જે છે એ કંઈ પણ કર્મ કરે તો હું કર્મ કરું છું એવું કહીએ આપણે. ઇન્દ્રિયો કંઈ જ્ઞાન આપે, જ્ઞાનેન્દ્રિયો, તો કે હું જાણું છું, હું સૂંઘું છું, હું સ્પર્શ કરું છું વગેરે. તો આપણે અધ્યાસ કરીએ છીએ, આરોપ કરીએ છીએ. ઇન્દ્રિયો કે મનના જે કંઈ પણ કાર્યો છે એના પર હું મારો અધ્યાસ કરીને હું કરતા બનું છું, હું ભોગતા બનું છું. એમ કહે છે કે અનુવર્તનાદ અનુસરણાદ આધ્યાસિક તાદાત્મ્યમ. એટલે તાદાત્મ્ય, જેમ પેલો અગ્નિનો ગોળો હોય, આપણે કહીએ અગ્નિનો ગોળો, ખરેખર અગ્નિનો ગોળો એક વસ્તુ નથી. એ તો શું છે? બેનો સંયોગ છે. અગ્નિ અને લોખંડનો સંયોગ છે. આકાર કોનો છે? લોખંડનો છે. અને ઉષ્ણતા કોની છે? અગ્નિની છે. આપણે એને શું કહીએ? અગ્નિનો ગોળો. પણ ખરેખર તો એ અગ્નિ અને ગોળો બેનું તાદાત્મ્ય થયું છે. એ બંને ભેગા થઈ ગયા, એકમેક થઈ ગયા. પણ એવા એકમેક થઈ ગયા છે કે આપણને ખબર પણ ન પડે. આપણે જાણીએ છીએ એટલે ખબર પડે, પણ કોઈ વ્યક્તિ જે જાણતી નથી એને એમ થાય લોખંડનો ગોળો છે, આ આગનો ગોળો છે એવું કહે, અગ્નિનો ગોળો. પણ અગ્નિ જે છે એ જુદું છે અને લોખંડ જુદું છે. અને બંનેના ગુણો જુદા છે. અગ્નિના ગુણ કેવા છે? ઉષ્ણતા છે. અને લોખંડના ઠંડો છે. હા,
લોખંડને આકાર છે, અગ્નિને આકાર નથી, પણ આપણે બંનેને ભેગા કરીને કાંઈ અભ્યાસ કરી નાખીએ છીએ, એટલે એને કહીએ આપણે કે લોખંડનો ગોળો. એમ આ મન પણ શું છે? મન પણ પોતાના ગુણોનો અધ્યારોપ આત્મા પર કરે છે, અને પછી આપણે શું કહીએ? હું દુઃખી છું ને હું દુઃખી છું ને મને મજા આવી ને મને મજા ન આવી ને મને ગમ્યું ને ન ગમ્યું, એવા આપણે અધ્યારોપ કરતા હોઈએ છીએ. પછી એમાં મુંડક ઉપનિષદમાં એક સરસ એનું ઉદાહરણ આપે છે, શ્લોક છે એનો. વિસ્ફુલિંગનો દાખલો આપે છે. વિસ્ફુલિંગ એટલે અગ્નિના તણખા જે જરે ને, એટલે અગ્નિથી પ્રજ્વલિત હોય ને પેલો લાકડું, હવે એ લાકડું જે છે એ એકદમ ગરમ થાય પછી એમાંથી તણખા ઝરે. તો એ તણખા ઝરે એટલે તણખા જે છે એ શું છે? અગ્નિ જ છે. પણ તણખાની ઉપાધિ શું થઈ? તણખાની કરજ, જે લાકડાની કરજ છે ને એની ઉપાધિ થઈ. અગ્નિની ઉપાધિ કઈ થઈ? તણખાની કરચ. તો એ લાકડાની કરચ. તો લાકડાની કરચ જે છે એ લાકડાની કરચ જુદા જુદા તણખામાં દેખાય આપણને, બરાબર? અને અગ્નિની સાથે મિક્સ થયેલી છે, એની સાથે મિશ્રિત છે, એટલે આપણે શું કહીએ? અનેક અગ્નિ છે એવું લાગે, અનેક લાગે. એવી અનેકતાનો આપણને ભાસ થાય, પણ ખરેખર અગ્નિ તો કેવો છે? આપણને એમ લાગે કે અગ્નિ ઘણો છે, ઘણા છે, વહેંચાઈ ગયો. એટલે એવો દાખલો છે. યથા સુદીપ્તાત પાવકાત વિસ્ફુલિંગા સહસ્રશઃ પ્રભવંતે સ્વરૂપા. એટલે પોતાની જેવા જ ઉષ્ણ જ હોય, તણખો પણ નાનો ભલે રહ્યો, એનામાં ઉષ્ણતા એટલી જ હોય જેટલી અગ્નિમાં હોય. આગ લગાડી શકે. નાની રૂનો ઢગલો પડે ને તો જરા કંઈક તણખો પડે ને તો એને આગ લગાડી. એટલે એનામાં એટલું સામર્થ્ય એટલું જ છે જેટલું અગ્નિમાં હોય. મોટો અગ્નિ હોય કે નાનો અગ્નિ, અગ્નિમાં નાના મોટું પણ ન હોય. એમ કહે છે. એમ સુદીપ્તા એટલે સારી રીતે પ્રજ્વલિત અગ્નિમાંથી અગ્નિ સમાન હજારો તણખા ઉત્પન્ન થયા. તે બધા જ તણખા જે છે એવી રીતે આ અક્ષર બ્રહ્મ પરમાત્મામાંથી જ આ બધા જુદા જુદા યોનિઓ બધી ઉત્પન્ન થઈ અને જુદી જુદી જગ્યાએ એ પછી પોતપોતાના ભોગ ભોગવે, અને એ શું છે? એ વિવિધ જીવો રીતે જન્મે અને પછી એમાં વિલીન થઈ જાય. જ્યારે પેલું અગ્નિ ઠરી જાય તો અગ્નિ ક્યાં જતો રહે? એના પોતાના સ્વરૂપમાં ભેગો થઈ જાય, એમાં વિલીન થઈ જાય. એવો સરસ દાખલો છે કે આ કેવી રીતે થાય છે બધું વિલીન. કઈ રીતે આપણો આત્મા જે છે આત્મા વિલીન કઈ રીતે થાય? જીવન મુક્તનો વિલીન કેવી રીતે થઈ જાય? કારણ કે પોતપોતાના જે કંઈ તત્વો હતા પંચમહાભૂતોના, એ બધા પોતપોતાના મૂળમાં જતા રહે, અને પછી એ જીવન મુક્ત થઈ ગયો. જ્યાં સુધી આ મુક્ત થયો નથી મનુષ્ય, ત્યાં સુધી એની ગતિ રહે, એટલે સંસારમાં એને આવવા જવાનું ચાલુ રહે. પછી આગળ વાંચવું છે? આગળ કાલે કરીશું. ઓમ પૂર્ણમદઃ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. શંકરં શંકરાચાર્યં કેશવં બાદરાયણં સૂત્રભાષ્યકૃતૌ વંદે ભગવन्तૌ પુનઃ પુનઃ. ઈશ્વરો ગુરુરાત્મેતિ મૂર્તિભેદવિભાગિને વ્યોમવદ્વ્યાપ્તદેહાય દક્ષિણામૂર્તયે નમઃ. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ. શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ.